హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు ఫ్రైడే పోస్టర్. సో 1/4 అంటే ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో ఒక సినిమా మన ముందుకు రాబోతుంది. అండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది. ట్రైలర్ ఏంటి అనేది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది. సో చెప్పడానికి టీం మనతో ఉన్నారు. సో ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది వాళ్ళు మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. అండ్ హాయ్, Hi, హౌ ఆర్ యూ? I'm good. సో యా 1/4 కాన్సెప్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. వన్ ఏమో న్యూ నెంబర్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్లో రిటర్న్ ఉంది 4. అండ్ టైటిల్ వెనకాల ఏదో వీల్ కూడా ఉంది. ఏంటి కథ ఎలా ఉండబోతుంది? యాక్చువల్గా వీల్ ఎందుకు పెట్టామంటే విలన్ వచ్చేసి ఇందులో మెకానిక్. ఓకే, మన టెంపర్ వంశీ గారు మెకానిక్ క్యారెక్టర్ అనమాట. సో మ్యాక్సిమం కథ అంతా ఒక మెకానిక్ షెడ్లో చూడు. సో అందువల్ల వీల్ పెట్టాము. సో 1 వచ్చి హీరో, 4 వచ్చి విలన్స్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చేసి విలన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 1/4 అని జడ్జిఫై అవుతుంది టైటిల్. సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి హీరో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 1/4. అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో రిపీట్ అయిన స్టోరీ, సెకండ్ హాఫ్ లో సేమ్ రిపీట్. అదే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చూపిస్తారు. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ 1 పాయింట్ యూ కనెక్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం? బికాస్ రైట్ నౌ ఆడియన్స్ ఆర్ నాట్ రెడీ టు కమ్ టు ద థియేటర్స్. ఇఫ్ ద సినిమా ఇస్ గుడ్, దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ వాచింగ్ ఇన్ థియేటర్స్. సో when investing, you will think about the future income, what you get. So what is that 1 point that you connected to invest for this film? कंटेंट या ये जो कंटेंट है इसी पे इन्वेस्टमेंट है. बाकी ये मूवी जो है नॉट हीरो ओरिएंटेड नहीं है या फिर हीरोइन ओरिएंटेड नहीं है. ये पूरा कंटेंट के ऊपर जा रहा है. जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी सो उसी टाइम पे डिसाइड हो गया था कि भाई ये मूवी करना है, क्योंकि उसी वक्त मुझे अच्छी लगी थी. ऑल कैरेक्टर्स, सबके रोल, वो डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मुझे. तेलुगु जो एक्चुअली मुझे तेलुगु नहीं आती है, तो मुझे वो सुनाने के लिए भी उन्होंने बड़ी मशक्क़त की थी स्टोरी समझाने के लिए. सो वो सब होने के बाद में मैंने सोचा कि ये स्टोरी अच्छी है और पब्लिक को, ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी. सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये स्टोरी करेंगे. और ये जैसे कि मैंने तेलुगु में, ये मेरी पहली फिल्म है. सो मैं चाहता था कि एक ब्लॉकबस्टर के साथ में एंट्री करूं, और वो मुझे ये मूवी, ये कंटेंट में मुझे वो दिखा. अच्छी बात है. So yeah, Aparna ji, and how your character is going to be portrayed? Because if one heroine is there, she'll be going throughout the film. 3 heroines are there in the film and different characters are also there. Right now, most of the people's perspective is like heroine is there for songs and something like that. But there are some films which give important characterizations to the heroines. So how your character will be portrayed in the first form or in the second? In this movie, you can see me like in different shades, like a cute, bubbly girl that is like she's very happy in her life, and the bond between hero and heroine that you can see in this movie. Because as everyone told that this cinema is totally crime thriller. So in a crime thriller movie, there are many characters, and every character owns their own story, like a web series, like that. So I must say that I will not say that this movie is totally because I'm a heroine, then I will be everywhere. Of course not. But yeah, wherever I will be there, frame will be beautiful and glam will be there, and people would love to watch me on the screen. Now, yeah, that expectations I'm carrying, our bonding, the bonding with the heroine, romance, and whatever things will be there. Okay. So Hina ji, what is your character in the film and how it will be portrayed to the audience? एक्चुअली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, वेरी डीप, वेरी इनोसेंट. ये जो पूरी स्टोरी है 1/4 की, ये पूरी मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है. यस, Okay. सो आई एम वेरी लकी and very happy that I got the chance. సూపర్. సో యా వెంకీ గారు, మీకు అంటే సినిమా చేసేటప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది దట్ హౌ దిస్ ఆడియన్స్ విల్ బి కనెక్టెడ్ అని ఒక పాయింట్. ఎందుకంటే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అంటున్నారు అండ్ యువర్ రివీల్ ద విలన్ క్యారెక్టర్ మధుసూదన్ గారు. సో అందరు పోస్టర్లు వేస్తారు, సస్పెన్స్ అయితే ఏం కనబట్టలేదు. సస్పెన్స్ ఉంటుందా? విలన్ తెలిసిపోయినా లేదంటే ఏమన్నా డిఫరెంట్ సస్పెన్స్ ఉంది యాక్చువల్లీ. సో ఇది ఎలా జరిగింది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే అర్థం కాదు ఆడియన్స్ కి. సో ఎలా తెలిసింది అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది కదా, అది లాస్ట్ వరకు రివీల్ కాదన్నమాట సినిమా. ఆ సస్పెన్స్ అలాగానే ఉంటుంది. అంటే ఈ మధ్యన మనకి చూసుకుంటే ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత సినిమాలు గెస్ చేసేస్తున్నాం. అవును, అయిపోయి అంటే పెద్ద విషయం అవ్వట్లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గెస్సింగ్
వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సీన్. Audience- వాళ్ళలో వాళ్ళకి ఎజ్యూమ్ వేసుకుని సెకండ్ హాఫ్ ఇలా ఉంటుంది అని ఒక అవును. అలా ఈజీ స్క్రీన్ ప్లే రాసారా? టిపికల్ గా కొంచెం ఉంటుంది. కొంచెం టిపికల్ గానే ఉంటుంది. అంటే పాయింట్ చిన్న పాయింటే కానీ ఆడియన్స్ గెస్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం. లాస్ట్ క్లైమాక్స్ రివీల్ చేసేంత వరకు కూడా క్లైమాక్స్ ప్రీ క్లైమాక్స్ 10 minutes ముందు వరకు కూడా ఆడియన్స్ ఇలా జరిగిందా, సో ఎలా తెలిసిందా హీరోకి అనేసి ఎవరు గెస్ చేయలేరు సినిమా. ఓకే, టిపికల్ గా ఈ రావడానికి కారణం కూడా అందువల్ల మేము 1/4 టైటిల్ పెట్టాం. అది మనకు సినిమాలు చూస్తే సో మనం ఎందుకు టైటిల్ పెట్టినాం అనేసి మన ఆడియన్స్ కూడా సో ఎందుకు 1/4 పెట్టారా అని కన్క్లూజన్ అయితే ఇస్తాం మనం. సో రోహిత్ గారు, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ముంబై. సో ఫ్రమ్ ముంబై టు టాలీవుడ్, ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ ఫిలిం ఇన్ తెలుగు. ఇఫ్ యూ వాంట్, యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ బాలీవుడ్ ఆర్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ too. Why you choose this language and this script? You said content, okay, but what is that confidence you have on Telugu audience to come to this and to make a film in Telugu industry? ओके, सबसे पहले तो तेलुगु फिल्म्स मुझे खुद को पसंद है बहुत ज़्यादा, और आप अगर देखें तो मेरे घर में बाकी लैंग्वेजेस से ज़्यादा तेलुगु ही लगा, मतलब तेलुगु मूवी ही लगते हैं जब भी आप। और बॉम्बे में ही नहीं, अदर जगह पे भी आप देखेंगे ना तो अब अभी की कंडीशन जो है उसमें हर जगह हर घर में तेलुगु मूवीज़ होती है, बस डब में देखी जाती है बस। तो मुझे पर्सनली तेलुगु मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि करूँगा स्टार्ट तेलुगु से। और भगवान ने दी भी वो अपॉर्चुनिटी कि स्टार्ट करो करके। वेंकी मिला, अच्छी बॉन्डिंग हुई, उसके बाद में फिर इंडस्ट्री में हम लोग ने स्टार्ट किया, और देखते हैं अभी आगे और बहुत सारे प्लानिंग्स भी है हमारे। तो जैसे जहाँ पे भगवान लेके जाएगा वहाँ पे चला जाऊँगा सर ये बस। लेकिन तेलुगु में मतलब दिल से मुझे तेलुगु मूवीज़ बहुत पसंद है, इसलिए स्टार्ट मैंने तेलुगु से ही की है, और आगे भी कुछ प्रोजेक्ट मैं तेलुगु में प्लान कर रहा हूँ। आगे और एक प्रोजेक्ट है? और 2 प्रोजेक्ट है सर। 2 प्रोजेक्ट है जी। तेलुगु में, अच्छी बात है। ठीक है, आपका फेवरेट हीरो कौन है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से? बचपन से किसका मूवी देख के आप? बचपन से तेलुगु में अल्लू अर्जुन जी है और ऐसा नॉर्मल नहीं, सलमान खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली। जी बिल्कुल, बचपन से नहीं, जब से फिल्म में समझ में आने लगी तब से। उनका मूवी फर्स्ट शो मूवी देख के? नहीं ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि उनका मूवीज देखता हूँ, ऐसे नहीं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है, या फिर जब भी वक्त मिलता है तो उनका मूवी पहले प्रेफर करता हूँ। बाकी अदर्स भी देखता हूँ, अदर एक्टर्स भी बहुत बढ़िया है, बट उनको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रखा है मैंने। अच्छी बात है। सो या, एंड अपर्णा एंड हिना जी, बोथ फॉर यू, who is your favorite actor and your crush from Telugu industry means? अल्लू अर्जुन। Allu Arjun. Okay. Without completing my question, you gave the answer. So why Allu Arjun means from which film and? उनका जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है, Okay. इसलिए। సో వెంకీ గారు, మనకి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ ఫిగర్, లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఫేవరెట్ హీరో, వాళ్ళకే అంత ఉంటే మనకి ఇక్కడ లోకల్ మన హీరోలు మనకి అది వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. 100%. సో మీరు చిన్నప్పటి నుంచి థియేటర్లో చొక్కాలు చింపుకున్న హీరో ఎవరైనా ఉన్నారా? పవన్ కళ్యాణ్ గారు. తొలి ప్రేమ 40 సార్లు చూసాను, తమ్ముడు 30 సార్లు, బద్రి 30-40 టైమ్స్ చూసాను. ఓకే. సినిమా రిలీజ్ అయితే ఫస్ట్ నేనే ఉంటా క్యూలో మదనపల్లి. తొలి ప్రేమ టైంలోనే హౌ యూ కనెక్టెడ్ టు హిమ్ అంటే ఎలా? అదే నాకు అర్థం కాలేదు, ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు పవన్ కళ్యాణ్. అది ఎలా అంటే మాటలో చెప్పలేము. అప్పుడు ఎలా ఉందో లవ్ ఇప్పుడు కూడా అలాగే. ఓకే. నాకు తెలిసి ఎన్ని సంవత్సరాలు పోయినా కూడా అది ఇంకా తరగదే మా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ సినిమాలు చూస్తాను, అందరం ఎంజాయ్ చేస్తాం, కానీ పర్సనల్ ఎమోషనల్ ఎమోషన్ పవన్ కళ్యాణ్. సో రీసెంట్ వచ్చి ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు? కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా చూపించారు కదా పవన్ కళ్యాణ్. ఎలా అనిపించింది అంటే ఒక ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్ లో మనకి అరే మన హీరో అదే Intervals. కళ్ళలో నీరు కానీ గూస్ బంప్స్, అంటే ఒక ఏదో ఉంటుంది కదా, వచ్చాడు రా మళ్ళీ. ఇంకా దీనికన్నా ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు కదా సీక్వెల్ అండ్ ప్రీక్వెల్, ఆ దీంట్లోనే ఉన్నాం అనమాట ఇంకా. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ బయోపిక్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఎవరిదో ఒక స్టోరీ తెలియదు మనకి, ఈ పర్సన్ నాకు తెలుసు బట్ బుక్స్ చదవడం లేదా వీళ్ళ గురించి చెప్పాలి అనుకోవడం, ఒక పర్సన్ మనకు ఉంటారు ఎవరన్నా, అలా ఏదన్నా బయోపిక్ మీ లైఫ్లో ఎవరిదన్నా చేయాలి ఎవరికి చెప్పాలి అని ఉందా?
అంత దూరం ఇంకా ఆలోచించలేదు. ఇప్పుడే కదా వచ్చా. ఇప్పుడే వచ్చానంటారు. ఇప్పుడే కదా వచ్చాను. ఓకే. చూడాలి దేవుడేమో ఎంత దూరం తీసుకెళ్తాడో. ఓకే. So for you, any kind of films or any genre which you like the most, the favorite genre you watch and you like to play? I really like that the intense tune where I should have to play with the character. I can showcase the things I have inside, the talents I have inside, the kind of versatile character I always used to play in my cinema. Like where everything should be there. I can showcase my bubbliness. I can showcase my cuteness. At the same time, I can make my audience cry when I cry. I can do comedy. So that versatility, I am in search of that versatility in my cinema. Okay. So Heenaji, for you, any kind of dream zone or dream role which you wanted to portray, the genre which you watch more and which you wanted to portray for that kind of characters? मैं वुमेन ओरिएंटेड मूवी करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिला फ्यूचर में. अरुंधति. लाइक ज्योतिका मैम ने जो किया था गीता रानी कैरेक्टर, तो मुझे काफ़ी पसंद आया वो, और मैं भी वैसा ही कुछ करना चाहती हूँ ఓకే. आगे. यस. సో సార్, మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ తెలుగులో ఇంకో 2 సినిమాలు ఉన్నాయన్నారు. తెలుగు ప్రొడక్షన్ అయినా మళ్ళీ వేరే లాంగ్వేజ్లో కూడా ఇంకేమన్నా ఉందా థాట్స్? हाँ, अगर मौका मिले तो वो करूँगा मैं. ऐसे ज़रूरी नहीं है. इंडिया पूरा अपना ही है, सब लैंग्वेजेस अपना ही है. तो जो लैंग्वेज में करने का मौका मिलता है वो लैंग्वेज में करूँगा. సో ఓవరాల్ ఫేవరెట్ హీరో సల్మాన్ సార్ అన్నారు. जी. అండ్ తెలుగు అల్లు అర్జున్ సార్. ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ లైక్ తమిళ్లో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు? तमिल एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं, बट मतलब हम लोग वहाँ पे जो मूवीज़ देखते हैं ना, तो वो डब में देखते हैं. फिर लिटरली वो तमिल में है, तेलुगु में है, किस में है वो समझता नहीं है हमको. बस साउथ का मूवी है. हाँ, बस वो साउथ का मूवी है इतना ही पता होता है. तो हाँ, मलयालम भी देखते हैं, बट सर मलयालम के बारे में बोलूँगा, तभी पता नहीं था, लेकिन अभी जो मैंने पता चलने के बाद में जब देखी है मैंने मूवीज़, मलयालम बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं सर. उनका थ्रिलर और सस्पेंस तो एकदम खतरनाक लेवल का होता है सर. మీరు ఎంత చెప్పినా మేము తమ్నేల్ అదే వేస్తాం. ఓకే. ఏం చెప్పాలనుకున్నారు జస్ట్? అన్న యాక్చువల్లీ అది హీరోగా చెప్పలేదు నా నిజంగా. ఈ కథ ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిందండి. యాక్చువల్లీ ఈ పాయింట్ మేము ఏదైతే ఈ సినిమా ఒక థీమ్ పెట్టామో పాయింట్, ఇది ప్రతి ఆడియన్స్ చూడాలి, చూసి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఇలా మేము చేయకూడదు అని ఒక యూనిక్ పాయింట్ మీద వెళ్ళాము. యాక్చువల్లీ ఇలా చేయకూడదు అంటే మాక్సిమం నాకు తెలిసి మన పాపులేషన్ ఎంత ఉన్నారో అందులో 90% తప్పు చేస్తారు. ఓకే. 90% తప్పు చేస్తారు. టంగ్ స్లిప్ చెప్పలు, నోటితో అంటారు. అన్నోన్ పర్సన్స్ ముందర ఏదేదో వాగేస్తాం. అవును. సో దీనివల్ల ఎంతో మంది తెలియకుండా లోపల ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసింటారు. అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ సినిమాలో కూడా అదే పాయింట్ మీద తీసుకెళ్ళాం. కథ చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అది చిన్న ఒక మాట నోరు జారితే అది ఎంత పెద్ద క్రైమ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనేది ఈ సినిమా పాయింట్ అన్న యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో అలా ఎంతో మంది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింటారు. సో ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళు అరే బాబు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కడన్నా మాట్లాడేటప్పుడు అని 100% వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. ఓకే. సో ఆ పాయింట్ అయితే మొత్తం ఓవరాల్ నుంచి మొత్తం ఉంటుంది స్టార్టింగ్ నుంచి. సో దానికి అడిషనల్ గా మనం సినిమా ఎలిమెంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసి పబ్లిక్ ఎక్కడ బోర్ కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ జాగ్రత్తగా చేసాము. రైట్. సో కాన్సెప్ట్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది. లిజనింగ్ అంటే కంటెంట్ నిజంగానే మనిషి మనం మాట్లాడే మాట ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జైట్ అయి మాట్లాడటం, ఇంకోటి మాట్లాడటం, దానివల్ల లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం. అది క్రైమ్ కి వెళ్తుంది అనేటప్పుడు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టాస్క్. సో ఆల్రెడీ మా డైరెక్టర్ ఎక్కడో ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ చూసి ఆ పాయింట్ సో చాలా పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంట. ఓకే. దాన్నే బేస్ గా తీసుకొని ఇలా కథ. సో బేస్డ్ ఆన్ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే సేమ్ కాదు, నాట్ కంప్లీట్లీ సినిమాటిక్ లిబర్టీ వాడుకున్నారు. సినిమాటిక్ వాడుకున్నారు. ఓకే. మ్యూజిక్ సాంగ్స్ ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి? సాంగ్స్ 3 ఉన్నాయి. 3 సాంగ్స్. అంటే గో విత్ ద ఫ్లో సాంగ్సా లేదంటే మధ్యలో ఆ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో థ్రిల్లర్ ని డిస్టర్బ్ చేసే విధంగా? లేదన్న, థ్రిల్లర్ డిస్టర్బ్ చేయదు, ఫ్లోనే వెళ్ళిపోతాయి. 2 సాంగ్స్ ఫ్లోలో వెళ్తాయి. ఓకే. సో ఒకటి విలన్స్ తో ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగు చీర కట్టుకుంది. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్. 1/4 షుడ్ Thank you so much. బి ఎ హిట్. అంటే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా లేదు, వాట్ ఎవర్ యూ సే కంటెంట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం రైట్ నౌ. సో కంటెంట్ బాగుంటే అది ఎలాంటి ఫిల్మ్ అయినా ఆడియన్స్ ఆర్ కమింగ్, ద తెలుగు ఆడియన్స్ ఆర్ టేకింగ్ ఆన్ దర్ షోల్డర్స్. సో ఈ సినిమాని కూడా అలా వాళ్ళు మొయ్యాలని
అండ్ మీరు అనుకున్న సక్సెస్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఆల్ ద Thank బెస్ట్. you. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.